Swagatam, Swagatam to Bhavitaram Video Channel. Welcome to Bhavitaram Video Channel. Today we are going to talk about showcase our Bhavitaram gardening. We always talk about enjoying the plant-based food, right? So that's why we are going to present. It's a mix of Telugu and English. The Bhavitharam garden. I'm sure everybody knows plant food is better, and many people garden garden lovers are there. People do it for fun. People do it for better produce. People do it for stress relief. There's a lot more benefits. Okay, but thank God we feel blessed that we got opportunity and also the space and everything to do the gardening and to create our own I mean, grow our own produce at least from about 4 or 5 months. We happily enjoy the fresh produce most of the time, especially if I am cooking. I'll just cut the vegetables or it's a leafy greens or whatever it is required and right away cook it. Most of the time, from the plant to the cooking, we use in less than an hour. Sometimes even if I am doing it right then and there, in 5 minutes it's cooked. The moment it is cut from the harvested, then I start cooking. Right? So fresh and the taste and the aroma, the flavor, it's totally out of the world. Right? I wish upon each one of us to have this. In fact, I believe when uh, President Obama was there, his wife Michelle Obama was encouraging everybody to do the gardening, right? So let's go ahead. I'll share brief pictures and some videos of what we have done, and we are very, very thankful. Not only we enjoy, but the produce is more. We definitely share with the family and friends. Very rarely I do share with the colleagues at the office, but most of the time, family and the neighbors. So let me share brief presentation about our garden. Right? So, Bhavitaram Garden, backyard organic produce. That is another blessing where you get to eat, fresh produce and also organic. సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటాం కదా ఎలాంటి పెస్టిసైడ్స్ లేకుంటే ఫంగిసైడ్స్ వాట్ ఎవర్ దే యూస్ అవన్నీ ఏమి లేకుండా హ్యాపీగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మేము రైట్ సో జస్ట్ ఫర్ ద ఫన్ సో ప్లాంటింగ్ సైకిల్ ఏంటంటే మనం ప్లాంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ తర్వాత ఫీడ్ చేస్తాము వాటర్ చేస్తాం హార్వెస్ట్ చేస్తాం సో రైట్ ఎంజాయ్ లైక్ దిస్ ఫోర్ మేజర్ స్టేజెస్ వీ కెన్ సే what we have, right? So, of course, obviously, we have to clean the garden, the soil, and then the plant, and all that things happens, right? So, అలా జరుగుతుంటాయి కదా అయితే సో మా గార్డెన్ చూపెడతాను నేను మీకు ఇప్పుడు ఐ షో ద గార్డెన్ షేర్ ద గార్డెన్ అండ్ సీ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ కామెంటింగ్ రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నైస్ జాస్మిన్ ఫ్లవర్ మల్లెపూలు రైట్ ప్లాంట్ చూడండి ఇంత చిన్నగా ఉంది బట్ ఎంత ముద్దుగా పూలు పూసేసిందో రైట్ సో లెట్ మీ దాట్ రైట్ సో జాస్మిన్ అందరికి తెలుసు ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ అ సమ్మర్ ఫ్లవర్ మోస్ట్ పీపుల్ లైక్ ఇట్ చాలా మంది దిస్ ఈజ్ హౌ వీ స్టార్ట్ అనమాట చిన్న పాట్స్లలో గింజలు పెట్టేసి మొలకలు వచ్చేసిన తర్వాత అది కొద్దిగా పెద్దగా అయిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ లిటిల్ బిట్ సాప్లింగ్ లైక్ దిస్ వీ గో ప్లాంట్ అవుట్ సైడ్ టూ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ టూ రీజన్స్ ఏంటంటే టూ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ ఎందుకు అంటే మేము చేసేది అది మా దగ్గర వింటర్ అనేది ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వదు వేడి అవ్వదు కాబట్టి ఇంట్లోనే నాటేస్తే కొంత మనకు సమయం కలిసి వస్తుందని పెడుతున్నాం తర్వాత మీరు ఇది చూసారంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఎ చెర్రీ ట్రీ మా ఇంట్లో చెర్రీ ట్రీ ఇది వింటర్లో చూడండి ఎలా అయిపోయింది పాపం రైట్ అంతా టూ మచ్ స్నో పడ్డప్పుడు ఐసీ అయిపోయింది ఇదంతా రైట్ అలాగే కొద్దిగా వాతావరణం బాగా అవుతూ ఉంటే రైట్ అదంతా మెల్ట్ అయిపోయి మెల్లమెల్లగా ఎగిరొస్తుంది ఎర్లీ స్ప్రింగ్లో తర్వాత స్ప్రింగ్లో ఫుల్ పవర్స్ సమ్ రీజన్ నాకు some reason I could not find the
రియల్ వాట్ యు కాల్ వీడియోస్ ఏమైందో జరగదో తెలియదు. చాలా వీడియోస్ ఉండయి ఈ ట్రీస్ మాత్రము. అయితే మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఇది ఇనిషియల్గా కాయలు చిన్న చిన్న కాయలు వచ్చేసినప్పుడు అవి ఆ, ఇలా ఉంటది ఒగరుగా పుల్లగా ఉంటాయి అన్నమాట. పండిన తర్వాత ఫెంటాస్టిక్ స్వీట్ చెర్రీస్. సో ఈ చెర్రీస్ లో మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మేము ఆ, అప్పుడప్పుడు హే, ఇండియాలో రేగుమల్లి తింటాం కదా, అలాగే తినేవాళ్ళము ఉప్పు పెట్టుకొని అలా. అయితే ఈసారి మా పేరెంట్స్ వచ్చారు, మా ఇన్లాస్ వచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోయారు. ఇది రేగుమల లాగే ఉన్నాయనేసి వాళ్ళు ఊరేశారనమాట. ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్, చాలా బాగుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, దాంతో చారు చేశారు వాళ్ళు. రైట్, చింతపండు అవన్నీ కాకుండా దీంతో చారు చేశారు. సో అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ వెరైటీస్. అండ్ ఇంకొకటి చూసి అబ్జర్వ్ చేసింది, చాలా వరకు బర్డ్స్ తిని వెళ్ళిపోయేది, మాకు వచ్చే వరకు చాలా మిగిలేదు, తక్కువ మిగిలేదు అనమాట. రైట్. తర్వాత వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, స్ట్రాబెర్రీస్. మా బ్రదర్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇవి. సో నైస్ జ్యూసీ యమ్మీ స్ట్రాబెర్రీస్. దెన్ రాస్బెర్రీస్, దీస్ వర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్, ఫ్యాంటాస్టిక్. రైట్. సో ఇట్ ఇస్ రియల్లీ రియల్లీ ఎంజాయబుల్. దెన్ ఐఎమ్ షూర్ చాలా మందికి తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను, ఇండియాలో నల్లగాష పండ్లు అంటారు, డిఫరెంట్ రామ్మూలక పండ్లు అంటారు, రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఇవి విపరీతంగా వస్తాయి. ఐ ఎంజాయ్ ఎ లాట్, చాలా బాగుంటాయి ఇవి కూడా, స్వీట్ అండ్ జ్యూసీ. రైట్. సో తోటకూర అందరికి తెలిసిందే, సుపరిచితము, వెరీ గుడ్ ఫర్ ఐరన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్. గంగవాయల కూర, మళ్ళీ ఇంకొక రకం తోటకూర, రెడ్ తోటకూర ఉంది, గ్రీన్ తోటకూర ఉంది. బచ్చల కూర, ఇండియన్ స్పినాచ్, పీపుల్ కాల్ ఇట్ అస్ ఇండియన్ స్పినాచ్ కూడా అంటారు. అద్భుతమైన ఆ, ఆరోగ్యం ఆరోగ్యకరానికి పోషక పదార్థాలు ఉన్నది బచ్చల కూర, చాలా ఫెంటాస్టిక్, వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. అండ్ ఇది మేము ఎంతో ఇబ్బంది పడి మా ఊరు నుండి మా ఊర్లో మా ఇంట్లో విలేజ్లో, రిమోట్ విలేజ్లో ఉండేది, అక్కడ నుంచి సీడ్స్ తెప్పించాము. ఇది వైల్డ్ బచ్చలు అనొచ్చు, లేకుంటే ఊరు బచ్చలు అనొచ్చు, అదే అంటే నాటు బచ్చలు అనొచ్చు. కానీ చిన్న ఆకులు, బట్ షాపులో పోతే ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి. బట్ ఇది చాలా చిన్న ఆకులతో ఎంతో ఇబ్బంది పడి దీన్ని పెంచాము. ఆ, ప్రతి సంవత్సరం ఇది వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆశిస్తాం. సీడ్స్ తయారు చేయడానికి మాకు ఒక్కోసారి వీలు కాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అవి పెరిగేసి సీడ్స్ అయ్యి పండ్లు పండేసరికి మాకు వింటర్ వచ్చేస్తుంది. సో చెట్లు పాడైపోతాయి అనమాట. రైట్. సో spinach, palakura, chukakura, right? So I know all of you know lots of green vegetables. And again, one more time, బచ్చల కూర ఇక్కడ తీస్తున్నాము. థ్యాంక్ఫుల్లీ స్లోగా ఈ సీడ్స్ ఇలా వస్తున్నాయి కదా. సో అప్పుడప్పుడు సీజన్ బాగుండి ఎక్స్టెండ్గా ఉంటే మనకు సీడ్స్ తయారవుతాయి, లేదంటే సీడ్స్ అవ్వవు. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. పప్పు వేసుకోండి, మీరు పులుసు వేయండి, లేదంటే ఎలాగైనా తినొచ్చు. వండర్ఫుల్ అనమాట. రైట్. సో హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద వీడియో. అండ్ గార్డెనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ డే ఏజ్. స్ట్రెస్ అని మెంటల్ సిచ్యువేషన్ చాలామంది అంటున్నారు. రైట్. సో బచ్చల కూర కట్ చేసిన తర్వాత ఇది. దెన్ పుదీనా, మింట్. రైట్. సో ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ ఇట్. వీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ చట్నీస్ చేస్తాము, లేదంటే మేము బిర్యానీ లాగా చేసినప్పుడు. రైట్. మోస్ట్లీ చట్నీస్కి ఎక్కువ వాడతాము. రైట్. బిర్యానీ. సో ఇది వైల్డ్ మింట్ అంటాము. అది కొంచెం స్వీటెస్ట్ మింట్. ఇది వైల్డ్ మింట్. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చో తెలియదు, ఆటోమేటిక్గా మా గార్డెన్లో మొలవడం మొదలుపెట్టింది, వాడుకున్నాము. దీని ఫ్లేవరు, దీని టేస్ట్ లిటిల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. బట్ వీ ఎంజాయ్. సో దిస్ ఈజ్ అ తులసి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ పెడతాను నేను. పెట్టేసిన తర్వాత మన ఇంట్లో తులసి మొక్కే కాకుండా అరౌండ్ ద హౌస్ ఎక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ నేను చాలా పెంచేస్తాను. ఎందుకంటే తులసి ఈజ్ ఎ హోలీ బేసిల్ అంటాము, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫర్ హెల్త్. అండ్ ఇట్ I believe it releases a lot of oxygen and a lot of good things actually, right? In fact, in India, for the Taj Mahal around, they put acres of this holy basil because it purifies the environment, just for that reason. సో బేసిల్, ఐ థింక్ ఇండియాలో గణపతి ఆకు అంటాం కొంతమంది మనము. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్. రైట్. బేసిల్లో అంటే ఈ తులసిలలో ఇది కూడా తులసి అన్నట్టు ఒక రకంగా. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ తులసిలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇది బేసిల్ అంటాము. రైట్. సో ప్రాబబ్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ బేసిల్.
ఇది ఉమ్మాక్ అంటారు, కొంచెం ఏదో ఏదో వల్లి అంటారు, కర్తంగే వల్లి సంథింగ్, అది రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. బట్ దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్లేవర్ఫుల్. మేము చాలా వరకు చట్నీ చేయడానికి కానీ, అప్పుడప్పుడు వడ చేయడానికి కానీ, లేదంటే ఏమంటారు, ఆ, దీంట్లో పప్పులలో వేయడము, లేదంటే కొద్ది కొద్ది రోజు కొద్దిగా కూరల్లో పప్పులలో లైక్ కొత్తిమీర లాగా వేసేస్తుంటాం అనమాట. అగైన్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ అండ్ హెల్దీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి దీంట్లో, రైట్. ఇది ప్లాంట్, అది ఆకు కట్ చేసాం, ఇది ప్లాంట్. గోంగూర, ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి లవ్ గోంగూర, రైట్. గోంగూర చట్నీ వేసేసుకొని కానీ పప్పు వేసేసుకొని, ఎస్పెషల్లీ గోంగూర పచ్చడి, అంటే రోటి పచ్చడి కాకుండా పికిల్ అంటాం కదా, తొక్కు అంటాం కదా, అది మనం కనుక పెట్టేసేసి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే వా, వండర్ఫుల్, రైట్. గోంగూర. Then Kothimir. Actually, this is not a Kothimir. This is a Mexican style of Kothimir. But people love this. And again, this is one of the wildest అండి. ఏ మాత్రం కొద్దిగా వాతావరణం వేడైపోయినది వచ్చేస్తుంది. మేము ఒక 5 years బ్యాక్ ఏమో వేసాం ఇది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. అగైన్ దిస్ హెస్ గట్ లాట్స్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అనమాట ఇది. మెంతి మీకు తెలుసు, మనం రోటీలు చేయడానికి, చట్నీలు చేయడానికి ఇది కూడా మెంతి, రైట్. మెంతి అగైన్ మేతి ఆకు, రైట్. దెన్ స్కేలియన్స్ అంటారు ఇక్కడ యుఎస్లో, బట్ ఉల్లాకులు, రైట్. వీ గ్రో ఎ లాట్ ఆఫ్ దెమ్, వి యూస్ ఎస్పెషల్లీ కిడ్స్ లవ్ వెన్ వీ డూ సర్వపిండి, దాంట్లో తప్పకుండా వేసేస్తాం, రైట్. తపాల చెక్క అంటాం, సర్వపిండి, గిన్నె పిండి, తాల్పిట్, వాట్ ఎవర్ వి సే, రైట్, వి యూస్ దాట్. బెండకాయ లేడీస్ ఫింగర్ అంటారు ఇండియాలో, అయితే ఇక్కడ ఓక్రా అంటాము. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ హెల్దీ వెజిటేబుల్ ఫర్ దిస్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ జాయింట్స్, చాలా మంచిది అంటారు ఇది. సో బెండకాయ ప్లాంట్స్, we love it. And everything that is available fresh. And then of course, how many of you love this bean, చిక్కుడుగాయలు అంటాం, రైట్. సో మేము రెగ్యులర్ చిక్కుడుగాయలు పెడతాం చాలా వరకు. అఫ్ కోర్స్ రకరకాల చిక్కుడుగాయలు వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు, బట్ ఇవి అగైన్ కిడ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. బీన్స్ అంటామా, బెన్నీస్ అంటామా, ఆనపకాయలు అంటామా, రకరకాలుగా ఉన్నాయి మన దగ్గర వెరైటీ, రైట్. సో ఈ వెరైటీలను లెక్క పెడితే మనం ఒక 30 నుండి 40 వెరైటీస్ వస్తాయి, రైట్. సో ప్లాంట్స్, ఇవి ఒక బీన్స్, రైట్. స్ట్రింగ్ బీన్ అంటారు, ఫ్రెంచ్ బీన్స్ అంటారు, ఇవి కూడా గ్రో చేస్తాము. దొండకాయ, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లవ్ ఇట్? మెన్ వి లవ్ ఇట్. అగైన్ ఆల్ దీస్ ఫేవరెట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్. చిక్కుడుకాయ, బీన్స్, దొండకాయ, ఇవన్నీ కిడ్స్ రియల్లీ లవ్ ఇట్ అనమాట. కిడ్స్ రియల్లీ లవ్ ఇట్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అగైన్ బెండకాయ తోటి, దిస్ మై ఫేవరెట్. ఐ లవ్ ద ఎగ్ ప్లాంట్ అంటాం యూఎస్లో, బట్ వంకాయ, రైట్. రకరకాల వంకాయలు ఉన్నాయి మనకు, 2-3 రకాల వంకాయలు పెట్టేస్తాం మేము, రైట్. ఆల్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్. సో వంకాయ ప్లాంట్లు. ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ట్రై టు డూ ద లేయరింగ్ అనమాట. ఒక పెద్ద చెట్ల మధ్యలో చిన్నవి చిన్న చెట్లు, సో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అగైన్ దిస్ ఇస్ కాకరకాయ, వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ అండ్ వెరీ హెల్దీ వన్ అనమాట. డయాబెటీస్ అట్లాంటి వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంటారు కదా. కరివేపాకు, మళ్ళీ కరివేపాకు ప్లాంట్. సో ఎల్లిగడ్డలు, రైట్. ఎల్లిగడ్డలు, ఉల్లిగడ్డలు, బీరకాయ. దిస్ is also one of the kids favorite. I mean, for me, all are favorite. All fruits, all vegetables I enjoy, right? థ్యాంక్ గాడ్ ఈసారి మాత్రం మనకు విపరీతమైన బీరకాయలు వచ్చేసినాయి. ఫస్ట్ టైం అంటే ఇన్ని రావడం, ఎప్పుడు వస్తుంటాయి మనకి, బట్ ఇన్ని చాలా ఫస్ట్ టైం వచ్చేసాయి అనమాట. అంటే కిలోల కొద్ది కాసాయి మనకి, మనం తిన్నాము, ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్కి, వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద ఫర్ ద హార్వెస్ట్ దట్ వీ గాట్ దిస్ టైం, రైట్. సో వీఆర్ షోయింగ్ గుమ్మడికాయలు, రకరకాల గుమ్మడికాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్. సో ఆల్ గుమ్మడికాయలు ఈజ్ నాట్ సేమ్ దేర్, బట్ రకరకాల గుమ్మడికాయలు. దసరా పండుగ, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఎంజాయ్ బతుకమ్మ పండుగ? సో వీ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో నుంచి బతుకమ్మ వేర్ చేస్తాం మేము. అయినా అది అదృష్టంగా భావిస్తాం మేము, రైట్. చెన్నంగాకు, దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్, మోస్ట్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద హెల్త్ అనమాట. మేము చాలా వరకు పౌడర్ కానీ, చట్నీ కానీ, పప్పు కానీ రకరకాలుగా చేసి తింటుంటాము. అండ్ ఇది కూడా ఊరు నుండి తెప్పించాము. ఇది ఒరిజినల్ అంటారా, నాటు, అగైన్, రైట్. డిఫరెంట్. పొటాటో కూడా పెంచాము, యాక్చువల్గా కందగడ్డ కూడా పెంచాము, రైట్. స్వీట్ పొటాటో అంటాం కదా, బట్ అవి మన దగ్గర పిక్చర్ కానీ వీడియో లేదు. సో
ఇట్ వాజ్ సో నైస్ దిస్ టైం. కొద్దిగా వెదర్ బాగుండే, ఫ్లవర్స్ వరకు వచ్చాయి. గింజలు కూడా చేయగలుగుతాం అనుకున్నాం కానీ గింజలు రాలేదు, చేయలేకపోయాం. సో ఇది బొబ్బరికాయ అనొచ్చు, లేదంటే బ్లాక్ ఐ పీస్ అంటాం మనం ఇక్కడ. ఆ, ఏదో లాస్ట్ మినిట్లో మా అత్తగారు ఊరికే గింజలు వేసేసారు, వచ్చేసాయి అవి. పెడదాం పెడదాం అని చెప్పేసి, చాలా బాగుంటుంది, చాలా బాగా కాస్తుంది అనేసి ఒక 3-4 టైమ్స్ ఏం చేసాం. పొట్లకాయ కూడా బ్రహ్మాండమైన ఖాత వచ్చేసింది సరే. యాక్చువల్గా మీరు చూడండి, ఇక్కడ మోర్ దెన్ 4 ఫీట్ వచ్చేసింది. వీడు 3-3.5 ఫీట్ ఉంటుంది, వాడికంటే పెద్దగా పెరిగినాయి అసలు. అద్భుతంగా వచ్చేసాయి. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం ఈసారి ఆ, పొట్లకాయలు. వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అగైన్ పొట్లకాయలకు కూడా అసలు. మేము తిన్నాము, నైబర్స్, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అందరికీ ఇచ్చాము, రైట్. హే వాట్ వీ డూ, అండ్ ఆల్సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ వీ కుడ్ డూ దిస్ టైమ్. ఏంటంటే గింజలు కూడా తయారు చేయగలిగాం పొట్లకాయలతో, రైట్. సో ఫ్లవరింగ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఒరిజినల్ వన్. మనకు ఊరు నుండి వచ్చిన గింజలు అవి కూడా ఈసారి తయారు చేయగలిగాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇవి పంట పండించాలని ఆ, మన ఏమంటారు, ఆశిద్దాం వచ్చేస్తే. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ గార్డెన్. సమ్ వీడియో ఏదో తీసాం మనం ఇంటి చుట్టూ. సో ఇంటి చుట్టూ ఏంటంటే ఎండాకాలం వచ్చేసిందంటే మనకి ప్లాంటింగ్ ఉంటుంది అనమాట, హ్యాపీగా గార్డెనింగ్. కూరగాయలు కూడా అద్భుతంగా వచ్చేసాయి, అసలు ఎన్ని వచ్చాయో. రైట్. ఒక్కోసారి ఏంటంటే 1, 2, 3 వచ్చాయి అనుకోండి అంటాం, కానీ ఈసారి పంట పండింది అంటాం కదా. సో నిజంగా బీరకాయ, సోరకాయ, పొట్లకాయ, కాకరకాయ ఇవన్నీ పంట పండిన, వంకాయ ఇవన్నీ పంట పండింది అనుకోవాలి ఈసారి, రైట్. సో బెండకాయ కావాలనుకున్నాము, వచ్చింది, బట్ అనుకున్నంతగా రాలేదు ఈసారి, రైట్. సో దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ఓనింగ్ యువర్ ఓన్ గార్డెన్. బ్యాక్ యార్డ్ గార్డెన్లో మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎంతో హ్యాపీగా ఆనందించుకోవచ్చు. ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి మనకి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, రైట్. అండ్ ఆర్గానిక్గా పండిస్తున్నాం మనం, సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటున్నాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్ హార్వెస్టింగ్, రైట్. షీ లవ్స్ టు హార్వెస్ట్ ద ప్రొడ్యూస్. సో చూడండి, వాతావరణం మారుతుంటే ఆకులను ఎలాగా డ్రై అయిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే టైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సీజన్ వచ్చేసరికి వాతావరణం కొద్దిగా మేమున్న ప్లేస్లో యూఎస్లో కొద్దిగా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా స్లోలీ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ డ్రైయింగ్ అవుట్ అన్నమాట. రైట్. So we have lots of varieties. I think almost close to 40 varieties of vegetables we grow. And సోరకాయలలో కూడా 3 different varieties వేసాము ఈసారి. టొమాటోస్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసినాయి. ఒక్కోసారి ఇండియాలో ఐసి 200, 300, 500 రూపాయల కిలో అంటారు అనుకుంటా కదా. సో మనకి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఫ్రెష్ ఆర్గానిక్ టొమాటోస్ తీసి మేము పచ్చడి కూడా చేస్తాము. 2+ years అయినా బాగుంటుందండి. సో ఐల్ డూ ద వీడియో ఆన్ దట్ ఆల్సో. మా అమ్మగారి రెసిపీ అన్నమాట. సో మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇది పచ్చడి, పికిల్ అన్హెల్దీ అనుకోకూడదు, వెరీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, మనం ఓన్గా తయారు చేస్తాం కాబట్టి. దెన్ యూ విల్ ఎంజాయ్, యూ లవ్ ఇట్. అగైన్ హార్వెస్టింగ్, షీ లవ్స్ టు హార్వెస్ట్ దస్ యూనో పెప్పర్, రైట్. రకరకాల పెప్పర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇది చాలా కారంగా ఉంటుంది పండిన తర్వాత వస్తే. రకరకాల మిరపకాయలు, రైట్. దాదాపుగా మిరపకాయలు ఒక 6 నుండి 8 రకాల మిరపకాయలు మనం పండిస్తాం. అంటే కొన్ని కూరకి, కొన్ని ఇప్పుడు గ్రీన్ ఇవి, ఆరెంజ్ ఇవి, అట్లా ఇవి ఉంటాయి కదా, క్యాప్సికమ్ అంటాం, రైట్. సో ఆల్ దాట్, రైట్, వి గ్రో. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ లేయర్స్, రైట్, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ కానీ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ పెడతాం. సో దట్ it looks beautiful, right. Maybe we'll do small video on the garden, flower gardens, right. Lot of మిరపకాయలు, హలపినియోస్, ఐ లవ్ ఇట్. ద మోస్ట్ కారం అన్నం చేశారా, దాని ఫ్లేవర్ కానివ్వండి, దాని కారం చాలా బాగుంటుంది. యూ కెన్ ఎంజాయ్. నేను ఈ టమాటా పచ్చడి పెట్టినప్పుడు దాంట్లో వేస్తుంటాను యాక్చువల్గా, ఊరిన తర్వాత. బ్యూటిఫుల్. దోసకాయలు కూడా వేసే బ్రహ్మాండం కాసినాయి, కొన్ని కాసినాయి కానీ చాలా పెద్దగా వచ్చేసాయి, రైట్. ఇవి కూర దోసకాయలు. మామూలు దోసకాయలు ఉన్నాయి మనకి, ఇది కూర దోసకాయలు, రైట్. అదే ఇది చూడండి, వాతావరణము కొంచెం మారుతూ ఉంటే అవి కొద్దిగా ఆకులన్నీ ఇలా అయిపోతున్నాయి అనమాట. టూ మచ్ కోల్డ్ కానీ టూ మచ్ హాట్, ఇది టూ మచ్ హాట్ ఉండే అప్పుడు సమ్మర్లో, రైట్. సో ఇది మామూలు దోసకాయలు, కూర దోసకాయలు అగైన్.
మన ఇంట్లో మా బ్రదర్ ఇన్ సిస్టర్ ఇన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. అరటి చెట్లు ఉన్నాయి. ఇవి కాయ అనుకుంటే మోస్ట్లీ మనకు పూజకు పనికొస్తాయి అనేసి చేసామన్నమాట. అయితే ఇక్కడ విచారకర విషయం ఏంటంటే ఇంకా కొద్ది కొద్దిగా స్నో పడుతుంది ఇప్పుడు. బట్ ఎవెన్చువల్లీ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో ఉండి మొత్తం ఇప్పుడు మన గార్డెన్ అంతా గ్రీన్గా హ్యాపీగా చూసారు కదా, ప్రస్తుతానికి ఇలా అయిపోయింది అనమాట, అయిపోద్ది అనమాట ఇంకా. సో వి ఎవ్రీవేర్ మనకు స్నో ఉంటుంది. ఇంకా ఇలాంటి ఎముకల కొరికే చలి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము. సో అయితే ఇది ఉన్నప్పుడు మనకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం వాడుకోగా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి అందరికి ఇవ్వగా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అనుకోండి, మేము వాటిని ఫ్రీజ్ చేసి పెడతాం. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద రెఫ్రిజిరేటర్ ఫుల్ ఆఫ్ ద వెజిటేబుల్స్, ఫ్రీజర్ ఫుల్ ఆఫ్ ద వెజిటేబుల్స్. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు అన్ సీజన్లో వాడతాం. ఇండియాలో అయితే మనము వరుగులు చేసేవాళ్ళం, ఎండబెట్టేసి అన్ సీజన్లో దొరకనప్పుడు మనం వాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ ఒకటి మాత్రం తీసేయాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నాము, త్వరలో అయిపోద్దని అనుకుంటున్నామండి. సో చేయాలి అది. బాటిల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక రెఫ్రిజిరేటర్ కొన్నాం కొత్తగా వీటి కోసమే. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ గార్డెన్ అండి బేసిక్గా. రైట్, ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటాను. బోర్ కొట్టలేదని అనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ దెన్ ఫైనల్ ర్యాప్ అప్ విత్ ద గార్డెన్. సో థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. మా ఉద్దేశం ఏదో ఒక మేము ఇంత గార్డెన్ చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అనేదో చెప్పుకోవడానికి అవసరం. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ దాట్. అవర్ గోల్ ఈస్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్, ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు లివ్ హెల్తీ. మన భావితరం స్లోగన్ ఏంటంటే, ఆ విజన్ ఏంటంటే ఇంటింట ఆరోగ్యం. మీరు అనొచ్చు సార్, మీరు టైం ఉందో మీకు ఓపిక ఉందో ఏమైనా చేయగలుగుతారు, మేము ఏమైనా చేయలేరు అంటే, షూర్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఒకవేళ మీరు చేయలేకుంటే లోకల్ రైతులతోటి మీరు కనెక్షన్ పెట్టేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఉండము, రైతు బజార్ దగ్గర ఉండము. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు సిటీలో అపార్ట్మెంట్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నామండి, బాంబేలో ఉన్నామండి, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ లివింగ్, స్టార్ట్ డూయింగ్ లిటిల్ థింగ్స్. స్మాల్ పాట్స్ తెచ్చేసేసుకొని మీరు కొత్తిమీర, రైట్, యూ కెన్ యూస్ కొరియండర్ లీవ్స్, యూ కెన్ పుట్ ఉల్లిగడ్డలు పెడితే ఉల్లాక వస్తుంది, లేక చిన్న కరివేపాకు చెట్టు పెడితే కరివేపాకు చెట్టు వస్తుంది. మెంతులు వేస్తారనుకోండి, వెరీ సింపుల్. రైట్, మిరపకాయలు చిన్న చిన్నవి 3-4 పాట్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, యూ గ్రో సంథింగ్ అట్లీస్ట్ దట్ మచ్. రైట్, అంటే ఒక ఇది స్టార్ ఫిష్ ఒక స్టోరీ ఉంది చూసారా. ఒక 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 ఏమంటారు, ఒక ముసలాయనను ఒక పిల్లాడు అనుకుంటా సంథింగ్. రైట్, సముద్రం తీరాన్ని నడుస్తూ ఉంటే ఒక ముసలాయన నడుస్తుంటే ఆయన స్టార్ ఫిష్లని వాటర్ ఒడ్డుకు వచ్చేస్తాయి. రైట్, ఇసుకలకు వచ్చేసి అవి మళ్ళీ వాటర్కి పోకపోతే చచ్చిపోతాయి కదా. సో దే ఇతను ఒక్కొక్కటి తీసేస్తున్నాడు నీళ్ళలో. ఒకరు అడుగుతారు, అరే ఇంత ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు అంటే, అరే ఐ అండర్స్టాండ్ ఇవన్నీ నేను తీయలేను, ఎన్నో ఆ ఒక్కదానికి డిఫరెన్స్ చేశాను కదా, ఆ ఒక్కదానికి ఉపయోగపడ్డాను కదా. అట్లాగే మీరు 100% మీరు కూరగాయలు తిన, మేము 100% తినలేము. ఓన్లీ 4 to 6 months ఇది ఎంజాయ్ చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ షాప్లో కొనుక్కోవచ్చుది. కానీ 100% బదులు 98% మీరు షాపులో కొనుక్కున్న 1%, 2% మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోగలుగుతారా? అది మా ఉద్దేశం అండి. సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సక్సెస్ అనేది డైలీ ప్రోగ్రెస్ అండి. ఒకేసారి విజయవంతం సాధించలేము. విజయం అనేది అల్టిమేట్. సక్సెస్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ జర్నీ. సో హోప్ యు విష్. బట్ తప్పకుండా మీకు నచ్చిన కామెంట్స్, అభిప్రాయాలు ఇందులో షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోలతోటి ఆరోగ్యము సంపద అనే అంశం పైన భావితరం వీడియో ఛానల్ అండ్ ఫర్ వెల్నెస్ లివింగ్ ఫేస్బుక్ తోటి, ఫర్ వెల్నెస్ లివింగ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ తోటి మేము ముందుకు వస్తాము. ఇంతటి సెలవు. త్వరలో నూతన సంవత్సరం రాబోతుంది. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.